आसतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज आमने माथ्यू रचित सुसमाचार तार 6 पर्व टी मैंने अध्ययन करवा। यही 6 पर्व आमने 34 गोटी पद थिबार आमने देखा पारू। यही 34 गोटी पदरे जो वर्णित विषय आमने जेमिति कि शिखुलु माथ्यू रचित सुसमाचार तार 5 पर्वर विवरण रे जो वर्णित विषय तार आग को प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पहाड़ी उपदेश जहाँ को कहते पार्वत्य उपदेश, सही उपदेश को 5 पर्व 6 पर्व एवं 7 पर्व रे ताहा वर्णित करा जायछि। आउ एही 6 पर्व रे विशेष माने ध्यान देबा एठारे 1 पद ठारू जे 4 पद पर्यंत आमने दान धर्म विषय आमने देखा पारू। कि भली दान देवा कि भली दान न देवा से विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट एठारे बुझाइछन्ति। पुणी 5 ठारू 15 पर्यंत प्रार्थना विषय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एठारे शिक्षा दे असंती किपरि प्रार्थना करबा मन को आवश्यक। पुणी 16 पद ठारू 17 पद पर्यंत उपवास प्रार्थना विषय से शिखे अछंती। उपवास केमिति करबा 16 17 एवं 18 पद पर्यंत आमने उपवास प्रकृत उपवास किभली हेबा आवश्यक से विषय आमने एठार देखा पारू। पुणी 19 पद ठारू 24 पद पर्यंत एठारे स्वर्ग रे संचित धन विषय प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा दे अछंती। धन संसार रे आमने धन संपत्ति केमिति संचय करवा न करवा ताठारू सर्वाधिक आमान को स्वर्ग रे धन संचित करबा पाई प्रभु जीशु एठारे शिक्षा दे अछंती। पुणी 25 पद ठारू जे 34 पद पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट चिंतित न हेबा जे कोनसी विषय पाई जे कोनसी धन संपत्ति पाई जे कोनसी विषय पाई चिंतित न हुओ एही भली से शिक्षा दे अछंती। एहीपरि आमने 6 पर्व रे वर्णित विषय आमने देखा पारुछु। वर्तमान आमने 1 पद ठार आमने ध्यान देबा। 1 पद रे लिखा अछि लोक देखाइबा पाई से मानको साक्षात रे जेपरि धर्मकर्म न करे एथिपाई तुम माने सावधान होइथाओ नहिले तुम मानको स्वर्गस्थ पितांक निकट रे तुम मानकर पुरस्कार नाही। ध्यान दियंतु एठारे जे कोनसी धर्मकर्म आपण माने करंती ताहा मनुष्य को देखैबा पाई करबा आवश्यक नह। कारण परमेश्वर आमनकर अंतकरण को से देखंती। जदि आमने मनुष्य को देखैबा पाई आमने कार्य करू ताहाले कौनसी प्रकार परमेश्वर को ठारू आशीर्वाद आमने पाई पारबा नाही। एणु दान करबा समय रे कपटी मानक परि निज सम्मुख रे तुरी बजाओ नाही। से माने लोक मानक ठारू गौरव पाइबा पाई समाज गृह रे ओ दांड रे से प्रकार करंती। किंतु एही प्रकार करिबा लोक मानकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती मु तुम मानक सत्य कहूअछि से माने अपना अपना पुरस्कार पाई अछंती। जदि आमने दान करू ताहा गुप्त रे दान करबा आवश्यक अटे। जदि आमने लोक मानकु देखैबा निमंते आमने दान करिथाओ तुरी बजै थाओ आमने अनेक लोक मानक हमने प्रकाश करिथाओ जो आमने दान देउछु ताहा व्यर्थ हेबो परमेश्वर को निकट रे ताहा ग्रहण योग्य हेबो नाही।
ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଧର୍ମକର୍ମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜର ନାମକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଦାନ ଧର୍ମକର୍ମ ଆମେ କରୁ, ତାହା ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନେ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ହେବା, ଆଉ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଧର୍ମକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ନାମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ନାମକୁ ଉଞ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାନ ଧର୍ମକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ, ଏକ ଗୁପ୍ତରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କ'ଣ କରୁଅଛି, ତାହା ତୁମ୍ଭର ବାମ ହସ୍ତ ନ ଜାଣୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ଦାନ ଗୋପନରେ ହେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ କରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଯାହା କରେ ତାହା ବାମ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣୁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କି ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଅଛ ତାହା ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଉଛ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯାହା କରୁଛ ବାମ ହସ୍ତ ତାହା ନ ଜାଣୁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଦାନ କରୁଛ ସେହି ଦାନକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ଦାନ ଗୋପନରେ ହେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ତାର ଫଳ ଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଥାଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗୁପ୍ତର ଦାନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମମାନେ 5 ପର୍ବ ଠାରୁ 15 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କିଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କପଟିମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସମାଜ ଗୃହ ଓ ଛକ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନିଜକୁ ବଡ଼ ପଣିଆ କରି, ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 3 ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛି। ସପ୍ତାହକର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତି, 21 ଦିନ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତି, 40 ଦିନିଆ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ରଖିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଖାବଟି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁପ୍ତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କର, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ। ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଫଳ ତାର ପାଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହିଭଳି ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଯାଜକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଉପରଠାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଉପବାସ କରିବା ଲୋକ। ଏହିପରି ନିଜକୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୁପ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ନିଜକୁ ନମ୍ରତା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗୁପ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ଆମମାନେ ରଖୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଅନର୍ଥ ପୁନରୁକ୍ତି କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହା ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାର କି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାଥିର ସେ ସୁସମାଚାର 7 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାଗ ତ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ତ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗି ନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଜିନିଷଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏହିଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଥିର ସେ ସୁସମାଚାରରେ 7:7 ସେ କୁହନ୍ତି, ମାଗ ତ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ତ ତୁମେ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କର ତୁମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ତ କିପରି ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାଗିବାର ଶୈଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶୈଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶୈଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମମାନେ ତାର ଶୈଳୀ ଆମମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସ କରିବା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନ ଦେବାର ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୁପ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତର ଦାନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଏକ ନମୁନା ସେ ଶିଖାଇଲେ, ସେ ଏକ ଆଦର୍ଶମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଶିଖାଇଲେ। କହିଲେ, ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ, ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ଆମମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଏହି ନମୁନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ, ଆଦର୍ଶମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହା ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ନୁହଁ, ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ରକୁ, ମୋର ପିଲାକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁ, ତାହା ନିଜର ସୁଖ ବିଳାସ ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଗୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା କାମରେ ଆସୁଥିବାର ଅଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଡେଲି, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ସେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଆମେ ଯଦି କେବଳ ତାହା ହିଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ, ଖାଲି ସେହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ମାଗୁଥିବା, ତାହା ଏକ ସେଲ୍ଫିସ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ହେବା କାରଣ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାର ଅଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ତାହା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି, 6:33 ହିଁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, ତୁମେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭରି ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆଜି ଏ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଓ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ ଘର ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ
खाଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ହେଉଛ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପିତା, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ତୁମ୍ଭରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭରି ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ୍ଭରି ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି, ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେହିପରି ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ମୋତେ ତ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋତେ ତ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଲା ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମାନେ ତା'ର ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ। ତେଣୁ 11 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ? ସେ କାହିଁକି ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏକ ନମୁନା ସେ ଶିଖାଇଲେ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ ଏଟା ଦରକାର, ସେଟା ଦରକାର, ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। କାଲିକି କ'ଣ ହେବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାଲି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ କାହାରିକି ଜଣା ନାହିଁ। ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। କାଲିକି କ'ଣ ହେବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାଲିର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆଜିର ଦୁଃଖ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାଲିକି କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବିଷୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜାଣନ୍ତି କାଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶଠାରୁ ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ପଥରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ 40 ଦିନର ରାସ୍ତାକୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସେ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦିନ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ କାଲିକି ପାଇଁ ତୁମେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଅ। ସେଇଭଳିଆ ବି ସେ କହୁନଥିଲେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ରଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାଲିକି ଏଇଟା ଖାଇବି, ମାନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ସେମାନେ ବଟର କରି ସେଟା ଗୋଟେଇ ସେମାନେ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ପାଖରେ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାଲିକି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜି ରଖିଥିବି, ଆଉ କାଲିକି ଆମେ ଏଟା ଖାଇବୁ। ଆଉ ଯାହା ରଖୁଥିଲେ ତାହା ସାଙ୍ଗେ ତାହା ପୁଚକା ହେଉଥିଲା।
परमेश्वर जानती जे कालिकी तुमको खाद्यर आवश्यक अच्छी कालिकी कालिकी मु देवी आज तुम्हें जिते दरकार से तुम्हें खाई थाओ बोली परमेश्वर से मानकु जिते मात्र खाइबा कथा सेतकी से नेबापी से कहूले किंतु से माने तार अत्याधिक मात्रा रे से माने नेउथिले आ तार आर दिन खाइबा से माने नेउथिले किंतु ताहा रहु नथिला। परमेश्वर को जना अछि जे आज तुम्हें को खाद्य खाइब। परमेश्वर को जना अछि जे प्रतिदिन तुमको खाद्यर आवश्यक रही। मो जीवन रे मध्य मो मोर सेवा कार्य रे मो अनुभव करिअछि मो परिवार लोक माने मो पाई खाद्य प्रस्तुत करी रखिथिले सुधा परमेश्वर मो निमंते बाहरु खाद्य मो निमंते प्रस्तुत करुअछंती। आजिकाली मनुष्य आज जहाँ दरकार आजिर पुरुष पाई आजिर पीढ़ी पाई एही आजिर समाज पाई जहाँ आवश्यक ताहा सेतकी न मागी से माने आसंता पीढ़ी पाई आसंता नेक्स्ट जेनरेशन रे जहाँ तांकर पिला मानक आवश्यक ताहा से माने संचय कर रखुथांती बा निजर आवश्यक जेतकी सेतकी संचय न करी पिला मानक निमंते तार पिलार पिला मानक निमंते नेक्स्ट जेनरेशन पाई से माने संचय करिथांती। सेमिति के मनुष्य से समस्त धन संपत्ति को छाड़ी से चली जाए नेक्स्ट पीढ़ी को नेक्स्ट जेनरेशन को ताहा मिलिबो कि नाही ताहा को जणा नाही। जेते बेला माने परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखी आमने चालू परमेश्वर आमनकर प्रतिदिन आवश्यकता को से पूर्ण करती। परमेश्वर केबेले भोकरे रखिबे नाही जदि से भोकरे रखिबे बा रखिथिबे तेबे ताहा एक परीक्षा होई पारे कौन सी कार्य निमंते से आपण को प्रस्तुत हेबा पाई सही प्रकार करिथांती। केबे मध्य ताहा हुए नाही जे परमेश्वर कहारी को खाद्य न जगांती। तेणु एठारे लेखा अछि प्रतिदिनर आवश्यक खाद्य को मते जगाई दियो एतकी ही प्रार्थना आमान को करबा आवश्यक। किंतु आमाने जीवनर शेष समय पर्यंत आमान को जेते आवश्यक ताहा आमाने मागुअछु किंतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने सावधान जे परमेश्वर से आमान को जीवन को से प्लानिंग कर रखछंती जे आमान को को दिन कौन आवश्यक आमने जेते दिन केते दिन आमान को बंची रहिबा आवश्यक ताहा परमेश्वर आगर से प्लानिंग करि अछंती। आम माने आगरु प्लानिंग करी परमेश्वर को मागिबा ताहा व्यर्थ हेबो। तेणु 12 पदरे से कहिले आम्भे माने जेपरि आपणा आपणा अपराधी मान को क्षमा करिअछु से परि आम मानकर अपराध सबु क्षमा कर। प्रभु जीशु ख्रीष्ट एठारे एक आदर्श प्रार्थना शिखेबार उद्देश्य यह जे आम माने अन्य ठारू जहाँ आमने चाहूँ ताहा प्रथमे आमने करी देखाओ। लेखा अछि जेपरि आपणा आपणा अपराधी को आम्भे माने जेपरि क्षमा करिअछु सेही परि आम्भ मानकर अपराध को मध्य तुम क्षमा कर। आम मानको अन्य मानक जदि आमने तांकर पाप को आमने क्षमा करि नाहु तेबे परमेश्वर मध्य आमनकर पाप को क्षमा करिवे नाही। तेणु सर्वप्रथमे आमनको अन्य मानक क्षमा करने को पड़ो आमनकर अपराध को आमने क्षमा करने को पड़ो तेबे परमेश्वर आमनकर अपराध को से क्षमा करेंगे। जदि जड़े व्यक्ति परमेश्वर गोटे जगार से अनेक थर से उदाहरण दे कही
जे जड़े व्यक्तिंकर ऋण को जड़े मालिक तार ऋण को छाड़ करदेला आओ सही व्यक्ति जाई अन्य जन को से गला धरी कहूची मोर ऋण मते दियो जहाँ बाकी तुम हेइथिलो ताहा मते दियो। आउ सही समय रे सही स्वामी तांको भेट होउछंती आउ सही समय तांको जते बळे पचरा जाउची सही समय से मालिक तांको कहउची तोहर ऋण को मु जेमिति क्षमा करिछि तू मध्य ताको क्षमा करदे। ठीक सही प्रकार आमनक जीवन रे मध्य आमनको क्षमा करिबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट से शिक्षा देउछंती। जदि आमाने अन्यर पाप को जदि क्षमा करिबा तेबे परमेश्वर आमनकर पाप अपराध को क्षमा करिवे। जो पर्यंत आमने अन्यर पाप का माने क्षमा करिना हो से पर्यंत आमने परमेश्वर को ठारू आमने क्षमा प्राप्त करि पारिबा नाही। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। जो मापरे तुम्हें मापिब सही मापरे तुमको मापाई दिया जीवो। आ तुम जदि अन्य को क्षमा करिबो नाही तेबे आमनकर अपराध को मध्य परमेश्वर क्षमा करिवे नाही। आमे एक अपराधी अटू परमेश्वर निकट में आमने अपराधी आमे अपराधी होई अन्य अपराधी को जदि आमने क्षमा करना हो ताहले आमनकर आमे जे अपराधी आमर अपराध को मध्य परमेश्वर क्षमा करिवे नाही। तेणु अन्यर विचार कर नाही सावधान तुमर मध्य विचार करा जीवो। तेणु कहारी को दोष लगाओ नाही तुमको मध्य दोषी करा जीवो। तेणु करी आमनकर अपराधी को आमने क्षमा करबा नितांत आवश्यक। जो पृथ्वी रे अछि ताहा मला परे आमने ताहा नहीं कि जाई पारिबा नाही। जहाँ भी अछि ताहा आमनको व्यवहार कार्य व्यवहार करबा पय आमनको दिया जाय अछि। तेणु जदि जे कोनसी जिनिस किंबा पैसा अन्य को बाकी देयछ उधार देयछ ताहा पुनर्बार पाइबा पय ताहा चेष्टा आशा रे ताहा दियो नाही। तेणु अन्यर ऋण को जदि आमने छाड़ करदेबा तेबे आममानकर मध्य ऋण को परमेश्वर छाड़ करदेबे। तेणु 13 पदरे परीक्षा रे आममानको आण नाही मात्र मंदरु रक्षा कर। परीक्षा रे आममानको आण नाही तार अर्थ दुष्ट परीक्षा रे परमेश्वर केमिति आनिबे। परमेश्वर कहारी को से परीक्षा रे आनंती नाही। याकूब पत्री 1:13-14 पद लिखा अछि केही परीक्षित हेले मोर एही परीक्षा ईश्वर आड़ू हेउअछि बोली न कहो कारण ईश्वर मंदरे परीक्षित होई पारंती नाही आउ से निजे काहाको परीक्षा करंती नाही। किंतु प्रत्येक लोक अपना कामना द्वारा आकर्षित और प्रवंचित होई परीक्षित हुए। तेणु परीक्षा विषय रे परमेश्वरंकर जिम्मेदारी नाही। तेणु मंदरु रक्षा कर। मंदरु रक्षा पाइबा पाई प्रार्थना करबा नितांत आवश्यक अटे। परीक्षा न आसवा पाई प्रभु आमनको साहाय्य करबा आवश्यक अटे। सही प्रकार आमनको आशा रखिबा आवश्यक। जदि मनुष्यर अपराध को तुम जदि क्षमा कर ताहले परमेश्वर मध्य तुमरे अपराध को से क्षमा करिवे। जदि मनुष्यर अपराध को जदि क्षमा करिबो नाही तेबे परमेश्वर मध्य तुमर अपराध को से क्षमा करिवे नाही। तेणु अपना सदृश्य अपना प्रतिवासी को प्रेम करा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते अन्य को जेते प्रेम रखिबो प्रेम करिबो परमेश्वर सेतिकी तुम मान को प्रेम करिवे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जेते बळे लोक माने क्रूस रे चढ़ेले आ तांको प्रहार कले प्रभु जीशु ख्रीष्ट से समय रे से प्रार्थना कले हे प्रभु एमानको हे पिता एमानकर अपराध को तुम क्षमा करो।
प्रभु यीशु ख्रीष्ट से निजे ताड़ना कष्ट पाई मध्य से तांकर शत्रु मानक से प्रेम करने से शिखेले, प्रेम कले, शत्रु मानक प्रेम कले। तेणु आमने जेतेबेले आमने अन्य को प्रेम करूँ, परमेश्वर आमान को प्रेम करते। अन्य को जेतेबेले हमने क्षमा करूँ, परमेश्वर आमान को अपराध को क्षमा करते। तेणु से कहले, कारण जेबे लोक मानकर अपराध सब क्षमा कर, तेबे तुम मानक स्वर्गस्थ पिता तुम्भ मानक मध्य क्षमा करिवे। किंतु जेबे लोक मानक क्षमा न कर, तेबे तुम मानक पिता मध्य तुम्भ मानक अपराध सब क्षमा करिवे नाही। जो माने एही परमेश्वर वाक्य को जानते नहीं, से माने एही प्रकार अनेक भूल करती, से माने तुम्हारी विरुद्ध रे काम करते। किंतु आमे जे परमेश्वर को जानिथिबा व्यक्ति, परमेश्वर वाक्य अनुसार आमे अन्य को क्षमा करिबा, अन्य को प्रेम करिबा, शत्रु को प्रेम करिबा आमानकर कर्तव्य। परमेश्वर यही प्रकार जदि आमने करिबा, तेबे परमेश्वर आमान को कदापि से आमान को समस्या रे आमान को पकेबे नाही, आमान को हैरान हेबाको देबे नाही, आमान को समस्या रे से पड़िबा को देबे नाही। मनुष्य आमान को गातरे पकेबा से चेष्टा करे, किंतु सेथिर मध्य परमेश्वर आमान को लाभ रे पहुँचेबा से चेष्टा करते, लाभ से आमान को पहुँचाते। मनुष्य जदि दुख दिए, मनुष्य जदि ताड़ना दिए, मनुष्य जदि कष्ट दिए, मनुष्य जदि धोखा दिए, तथापि सही समय सही भावना को तुम्हें मनरु बाहर करो, मनरु बाहर कर दियो। कारण ताहा परमेश्वर आनंद से परिवर्तन करिवे। से आमानकर दुख को आनंद से परिवर्तित करदेवे, आमानकर कष्ट को से सुखरे से परिणत करदेवे, आमानकर दुख को से आनंद से परिणत करदेवे। आमानक जीवन रे जहाँ भी लोक मानक द्वारा ताड़ना आसु, जे कौनसी कष्ट आसु, जे कौनसी निंदा आसु, परमेश्वर ताहा जानते। आ परमेश्वर ठे ताहा समर्पण कर, आओ अपराध से मानकर समस्त अपराध को क्षमा करो, आओ परमेश्वर वाक्य अनुसार प्रेम देखाओ। परमेश्वर से मानकर प्रतिफल से मानक देवे। आओ आम को जे क्षमा करे, जे प्रेम करे, परमेश्वर से मानकर प्रतिफल से बहुत परिमाण से ताको आशीर्वाद करिथांती। जोसेफ मध्य तांकर भाई मानकर अपराध को सी मने पकाई से मानकर अपराध को से क्षमा कले। जेतेबेले जोसेफ को तार भाई माने ताको मारिले, गातरे पकेले, ताको बिकिदेले, किंतु परमेश्वर ताको प्रधानमंत्री करी ताको रखिले, ताको उन्नत रास्ता को नहीं गले। आ जेतेबेले तार भाई माने ताको तांकर सपना अनुसार ताको भूमिष्ठ प्रणाम कले, सही समय तार भाई माने निजर अपराध को से माने मानिले। आमानकर अपराध जो तुम्हें आमान को दंड दियो नहीं बोले जेतेबेले से माने कहले, जोसेफ से मान को कहले, तमें सही अपराध को सही कथा को आप मने पकाओ ना, सही कथा को आप मने पकाओ ना। जहाँ भी हैला, जहाँ भी घटिला, ताहा मु तुमको सबू क्षमा कर दे सारी अच्छी। कारण परमेश्वर योजना मते यही प्रकार उन्नत रास्ता को आणबार थिला, तेणु तुम माने सेमिति कल, ताहा वर्तमान माने पकाओ ना। से मानकर अपराध को से क्षमा करदेला।
ଆଜିକାଲିର ମଣିଷ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାନ୍ତା ଯେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର କରିଥିଲ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଆସିଅଛ। ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଭାଇମାନେ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଯୋସେଫଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜାଗା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷମା କରିବାର ଏକ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାଏ, ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ। କାରଣ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କ୍ଷମା କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ତାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ନିଜର ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ଧନ୍ୟ ଲୋକ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୁଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଅପରାଧକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୁଏ, ତାହା ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଠାରୁ ଆମମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ସମାଜରେ, ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଜାଗା ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ ହେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଧରନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସବୁ ସଦାସର୍ବଦା ତାହା ଛାଇ ହୋଇ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତା'ର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ରଖିଲେ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସାକଙ୍କ, ଯାକୋବଙ୍କ ଏବଂ ଏହି ଯୋସେଫଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆମମାନେ ଦୁଶ୍ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ରଖନ୍ତି। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର ମୋତେ କରିନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯଦି କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଏ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି କଷ୍ଟ, ସେହି ତାଡ଼ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପଥକୁ ନେଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ। ଆମମାନେ ଉନ୍ନତମୟ ହେବା, ଆମମାନେ
महान बोली ख्यात हेबा परमेश्वर आमको सेमिति करेंगे। तेणु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने जदि किए लोक मैंने हानि पहुँचेवाई चेष्टा करती तेबे परमेश्वर आपण को हानि पहुँचेबे नहीं। तेणु कौन सी मनुष्य आमान को लालन पालन आमान को पोषण करती नहीं। परमेश्वर आमानकर आवश्यकता को जानते, परमेश्वर आमान को लालन पालन करती। तेणु मनुष्य उपरे आश्रय नेबा आवश्यक नहीं, कारण मनुष्य एक मनुष्य ही अटे, दिने से माटी रे मिसिब ही मिसिब। तेणु 16 पद ठारू 18 पद पर्यंत आमने प्रकृत उपवास विषय आमने देखा पारू। लेखा होची उपवास करने समय रे कपटी मानक परी विषर्ण बदन हुओ नहीं, कारण से माने उपवास करुअछंती बोली लोक मानक साक्षात रे देखा जिबा निमंते अपना अपना मुख मलिन करती। मु तुमको सत्य कहूअछि, से माने अपना अपना पुरस्कार पाइअछंती। किंतु तुम्भे उपवास करने समय रे तुम्भ मस्तकरे तैल लगाओ वो मुख प्रक्षालन कर, जेपरी तुम्भे उपवास करुअछ बोली तुम लोकंक साक्षात रे देखा न जाई, बरं गोपन रे थिबा तुम्भ पितांक साक्षात रे देखा जिवो। आउ तुम्भर पिता जे गोपन रे देखंती से तुम्भको फल देबे। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने उपवास प्रार्थना एक सामर्थी प्रार्थना परमेश्वर निकट रे ताहा ग्रहणयोग्य प्रार्थना अटे। किंतु आमान को उपवास किपरि रखिबा आवश्यक, उपवास प्रार्थना किपरि करिबा आवश्यक ताहा आमान को जानिबा नितांत आवश्यक। नहले जदि आमाने तार शैली आमको जना नाही तेबे आमनकर उपवास रखिबा भी व्यर्थ हेबो। तेणु जेतेबेले आमाने उपवास रखिबा, उपवास एक गुप्तर हेबा आवश्यक। ताहा अन्य काहारी को देखैबा पाई नुह, ताहा अन्य को प्रकाश करिबा पाई नुह जे मु एते दिनर उपवास प्रार्थना रखिछि, मु सप्ताहकर उपवास रखिछि, मु 20 दिन 21 दिन उपवास रखिछि, मु 40 दिन उपवास रखिछि। एही प्रकार अन्य को प्रकाश करने आवश्यक नुह। जदि आमने प्रकाश करूँ ताहले आमनकर प्रार्थना व्यर्थ हेबो। तेणु मोर प्रिय परमेश्वर जे आमनकर गोपन रे से आमनको देखंती, से आमनको सही गुप्त भाव से आमनको आशीर्वाद दियंती। तेणु जेतेबेला आमने उपवास प्रार्थना करूँ, जेतेबेला आमने उपवास प्रार्थना रखू, आमनको काहारी को कहवा किंबा देखा आवश्यक नुह जे मु आज उपवास अच्छी, जे मु आज उपवास प्रार्थना करुअछि। निजर मुख को उदास करने आवश्यक नुह, मुख को मलिन करने आवश्यक नुह। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहती जे तुम्हें जदि उपवास रखिछ ताहले कौन सी लोक तुमको तुमर चेहरा को देखी, मुह को देखी से चिन्ह न पारू जे ये उपवास रखी अच्छी। तेणु से उदास भाव अच्छी, से निराश हो अच्छी बा से मलिन हो अच्छी, यही प्रकार जना न पड़ू। आमनकर चेहरा, आमनकर मुख हस खुशी जे प्रकार अन्य दिन रहुअछि सही प्रकार सही दिन मध्य रहिबा आवश्यक। कारण अन्य लोक आमनकर उपवास विषय को से माने न जानतु, उपवास अच्छु बोली न जानतु, तेबे आमनकर से उपवास दिन रे आमने जो जो विषय पाई आमने उपवास रखिअछु से विषय पूर्ण हेबो। अनेक लोक उपवास प्रार्थना केवल प्रचार करती जे मु एते दिन उपवास रखिछि, किंतु तार उद्देश्य किछि नथिबो। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने जितेबेला आमे उपवास प्रार्थना रखू एक उद्देश्य नहीं आमने जाओ जे मते यही प्रार्थना यही विषयटी को मते प्राप्त करने को ही पड़ो, प्रभु मते यह देवा को ही पड़ो। जार अर्थ कि आमने उपवास सहित आमने प्रभुंक ठारे आमने प्रार्थना करुअछु।
आउ उपवास प्रार्थना एथिपाई आमने करूँ जे जेमितिक एक स्ट्राइक अटे आमने सरकार को आमने दाबी करूँ जे आमन को यही विषय को देले यह पास कले ही आमने आमने चक गड़वा को देबू किंबा अनेक स्ट्राइक लोक माने करती ठीक से भाई आमने परमेश्वर को आमने यह स्ट्राइक करूँ जे प्रभु मते जदि यही विषय मो जीवन में तुम्हें देव ताहले मु आज मु तुम नाम को गौरव करी आज मु बिना खाई मु उपवासर सहित तुम निकट को आसी अछि तेणु यह एक स्ट्राइक प्रार्थना अटे जे मते दरकार ही दरकार आ सही समय परमेश्वर आमान को तांकर शक्ति द्वारा से आमान को अभिषेक करते परमेश्वर उपवास प्रार्थना द्वारा अंधकार को बा शैतान शक्ति उपरे प्रबल हेबापाई आमान को पवित्र आत्मा शक्ति आमान को दे थांती जहारी फल आमान जीवन में जेकोसी अभिशाप किंबा शैतानिक कार्य किंबा आमान को सफल होगा ठारे आमान को बाधा देउथिबा शक्ति सबू ताहा भांगी पड़िबो आ आमाने विजय प्राप्त हेबा तेणु उपवास प्रार्थना एक मुख्य विषय अटे आमान को उपवास प्रार्थना करबा आवश्यक दानिएल उपवास रखिला एलियो उपवास रखिला मौसा उपवास रखिला ए प्रकार अनेक लोक माने बाइबल रे उपवास प्रार्थना रखिले आउ सही उपवास प्रार्थना परमेश्वर को निकट को सेमान को नेकी गला आ परमेश्वर सेमान को सामर्थ देले यही प्रकार उपवास प्रार्थना को परमेश्वर चाहते तापरे 18 पद ठारो आगो का माने देखिबा एठारे स्वर्ग रे संचित धन विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहि अछंती आमने प्रथम देखलु दान एवं धर्म विषय रे एवं द्वितीय रे आमने देखलु प्रभुंकर आदर्श प्रार्थना विषय रे तापरे उपवास प्रकृत उपवास किपरि करबा सही विषय रे तापर वर्तमान आमने देखिबा स्वर्ग रे धन संचय किपरि करबा अनेक लोक माने धन संचय करबा पय चिंतित होवंती किपरि आमने धन संचय करबा किंतु एठारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहती केउठारे जेउठारे कीट ओ कलंक क्षय करे पुणी चोर माने सिंधी काटी चोरी करती एपरि पृथ्वी रे आपण आपणा निमंते धन संचय कर नाही मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने मनुष्य विचार करे जे धन द्वारा ही मनुष्य अछि धन द्वारा ही मनुष्य जीवित रहुछि ताहा नुह परमेश्वर द्वारा आमने जीवित रहुछु परमेश्वर अनुग्रह द्वारा आमने जीवित रहुछु धन द्वारा नुह धन आमनकर जीवन को से बंचाए नाही आमनकर प्राण को से बंचाए नाही किंतु परमेश्वर आमान को प्राण को से बंचाते तेणु परमेश्वर को द्वारा आमानकर जीवन चालू अच्छी परमेश्वर को द्वारा पृथ्वीटी चालू रही अच्छी शैतान प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कहला तू जदि मते प्रणाम करबू ताहले ए समस्त धन संपत्ति मु तुमको देवी शैतान मनुष्य को एहीपरि भ्रम रे पकई थाए शैतान ताहार महमाया से रखी थाए तेणु मनुष्य ताहा बुझी पारे नाही से धन पछरे से चलुची धन थिले ही आमने जीवित रहुछु बोली भावन्ते एवं धन पछरे लागी पड़ती तेणु धन केबे भी आमने को सुरक्षा दे पारिबो नाही धन केबे भी आमने को रक्षा करि पारिबो नाही धन आपण को पलंक दे पारे किंतु धन निद दे न पारे धन पुस्तक को दे पारे किंतु ज्ञान को दे पारे नहीं तेणु धन एक सीमित मूल्यवान वस्तु अटे तेणु धनर अधीन रे रुहंतु नहीं धन को अधिक प्रेम करंतु नहीं तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले मात्र जेउठारे कीट ओ कलंक क्षय न करे एवं चोर माने सिंधी काटी चोरी न करती एपरि स्वर्ग रे आपणा निमंते धन संचय कर
କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ଧନ ସେହିଠାରେ ତୁମ୍ଭର ମନ। ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ତେବେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ଦୂଷିତ ଥାଏ ତେବେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଯେବେ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ ତେବେ ସେହି ଅନ୍ଧକାର କେଡ଼େ ଘୋରତର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଖରାପ ବିଷୟ ସେ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବରେ ଯେକୌଣସି ଖରାପ ନଜରରେ ସେ ନଜର କରୁଥିଲା ତାହା ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଖରାପ ବିଚାରକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ତେବେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ। ତେଣୁ 24 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, କୌଣସି ଲୋକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦାସ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଅଥବା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବ। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଧନ ଉଭୟର ଦାସ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଧନର ଦାସ ହେବା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହେଲେ ଧନର ଦାସ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଧନକୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଧନକୁ ତିରସ୍କାର କରେ ତେବେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ। ଧନର ଦାସ ନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଧନ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଜିରି ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ କଥାରେ କହିଲେ ନୁହଁ, ତାହା କେବଳ ଆମମାନେ ପାଟିରୁ କହିଦେଲେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରୀ। ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳନହାର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ଉପରେ ସେମାନେ ଭରସା ରଖନ୍ତି, ଧନ ହିଁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି। ତେଣୁ 25 ଠାରୁ 34 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବ ବା କ'ଣ ପିଇବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, ଏପରି ଭାଳି ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଭକ୍ଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ? ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ନା ବୁଣନ୍ତି କି କାଟନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ? ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବନେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ଆୟୁ ଦଣ୍ଡେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ? ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଢ଼ନ୍ତି? ସେସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂତା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସଲୋମନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକ ପରି ବିଭୂଷିତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ
କ୍ଷେତର ଯେଉଁ ଘାସ ଆଜି ଅଛି ଆଉ କାଲି ଚୁଲିରେ ପକାଯାଏ, ତାକୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ବେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେବେ? ଏଣୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଅବା କ'ଣ ପିଇବା କି ଅବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ବିଜାତିମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଅତଏବ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଜିର କଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ତୁମେ କାଟ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କର, ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ସେ ଧନ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର ରଖି ଧନକୁ ସେ ନିଜର ଆଧାର କରି ବୁଲୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଧନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ, କୌଣସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ ପିଇବା, କେମିତି ରହିବା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଆଧାର ବୋଲି ଭାବିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ତେଣୁ 33 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା।